So here, C6 you can play. There is no doubt to what you cannot play. But your opponent cannot play C4 like he play D4, Bishop E3, Bishop D3 very fast. Mm. So that's why you have some a chance to get actually play for initiative and play aggressive. Okay, because your opponent structure cannot play this type of he play this type of structure, so he cannot play aggressive very fast. Okay, so you play normal chess, then he can play aggressive. Otherwise, he is very difficult because you can now he can play c5. You need to take. Otherwise, you can play knight c6, even queen c7 and d e5 very fast. Okay, even if sometime you can play also even knight f3 bishop g4 you can play. Otherwise, play other you can sometime you can play knight d7 e5 too. Okay, Sure. so even knight c6 d5 e5 too. So you can when you play e5, the position is very actually very equal and very comfortable for black. Okay, but this Yeah. is white cannot attack. ওকে সো এই টাইপের আর আপনার অপোনেন্টকে জানেন your opponent is a very attacking player so when your Yeah. opponent play very attack then you need to attack your opponent then he is very afraid okay because up you are a positional player your opponent play positional you are feel not comfortable because you see the next one is come your his knight coming on the some like e5 then you are feel very afraid I know so মানে আপনার যদি অপোনেন্ট গুলা বেশি মানে পজিশনাল খেলে দেন তখন দেখবেন যে আপনি যদি পজিশনাল প্লেয়ার হন যে এই পিচটা এরকম আসতেছে অনেক ভয় পাওয়ার মানে কারণ হয়ে দাঁড়ায় ঠিক আছে সো এর জন্য হচ্ছে কি অ্যাগ্রেসিভটা করার খেলা উচিত ছিল এই টাইপের প্লেয়ারের সাথে সি6 আপনি অন্য কারোর সাথে খেলতে পারেন বাট শিওরলি সি5 Well, ওকে আমি মনে করি যে এখানে here there was a situation of not really understanding this opening. I don't know. I had no idea he was going to play f4 next. So that's why আমি আমার কেরোকানের স্ট্রাকচার মেইনটেইন করছি। সে যে হঠাৎ করে f4 খেলে যে কিং সাইড অ্যাটাক করবে এটা আমি চিন্তা করি না। আমি মনে করছি সে মেবি ওকে, সে আমি after c6 maybe he'll play c3, c4. If he's going to play the Kali system, maybe he'll just play c3, knight f3, knight d2, castle, rook e1 and e4. That's the kind of game I might have expected. But when he played f4, that's when he played f4 is when I understood his intentions of attack. So that's why I didn't really even understand. And typically I like to play structures that I'm familiar with. So that's why I stuck with c6 because it's a pawn structure that I know very well, if that makes sense. হ্যাঁ, ওকে আপনি বুঝতে পারছি আরকি। বাট আপনার স্ট্রাকচার সম্বন্ধে ধারণা আছে? আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে কি অপোনেন্টের মুভের উপর কিন্তু স্ট্রাকচারের অনেক হয় আরকি। আচ্ছা। ঠিক আছে? মানে আপনার অপোনেন্ট কি চাল দিল কি না দিল সেটার উপর তো অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। ঠিক না? Right. কারণ হচ্ছে কি স্ট্রাকচারে খেলতেছেন অপোনেন্ট অন্য একটা মানে H3 G4 করে শুরু করছে। সো Mm. এখানে তো আপনি মানে নিজের স্ট্রাকচারে খেলতে পারবেন না। আপনার এদিকে অবশ্যই করতে হবে। সো ফার্স্ট ইউ নিড টু সি এই ফলো হোয়াট অপোনেন্ট প্লে। Okay, Mm. so then you can actually play well. Okay, f4 is very difficult, but you know the opponent. This is the main thing. Okay, you already know your opponent. So Mm. your opponent is very tricky player. Okay, so Yeah. you know already. So if you didn't know, then you can very f4 is very actually hard to understand the next move he can play f4 but yeah but here is the main thing is you know opponent so he is sticky so here you need to think okay you can play c6 but here you need to think so what opponent can do Mm. সো এটাই আমি বলতে চাচ্ছি যে এখানে আপনি ধরেন চিন্তা করতে পারেন যে আপনার অপোনেন্ট এখানে কি খেলতে পারে আসলে ঠিক আছে এখানে আপনি কিছু সময় নিতে পারেন শিওরলি সো সময় নেওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে যে আমার অপোনেন্ট ধরেন মানে কোনো নিউ চাল খেলতে পারে কিনা সো যেহেতু আমার অপোনেন্ট ট্রিকি প্লেয়ার সো এটা আমি বলতে চাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। এখন আমি যেখানে c5 এখানে পজিশনে খেলবো, c5 এ আমার এমন কি লাভ হচ্ছে? সে যদি জাস্ট সিম্পলি এই c3 খেলে বা সামথিং, বা c4 খেলে হ্যাঁ ইভেন। সি থ্রি খেললে আপনি খেললেন সি4 সি3টা খুবই বাজে চাল কারণ আপনি জাস্ট ডি4টা খেয়ে দিবেন আচ্ছা। ওকে তো ডি4টা খাওয়ার পর ই দিয়ে খেতে হবে আপনি চাইলে সি4ও খেতে পারেন অথবা ডাইরেক্ট নাইট সি6টা ফেলতে পারেন আপনার এখানে এই ডি4 পনটা খুবই
উইকনেসের মতো কাজ করতে পারে। যদি হুম। আইসোলেটেড পণ অনেক আইকিউপি খেলা যায়, বাট হেয়ার আইকিউপি ইজ নট অ্যাকচুয়ালি অতটা এফেক্টিভ না। কারণ নাইটটা কোথাও তোলেন নাই, অপোনেন্টও তো পণ স্ট্রাকচারটা খুব একটা ডেভেলপ হয়নি অথবা চেঞ্জ হয় নাই। ঠিক না? সো এখানে অপোনেন্ট অনেক স্ট্রাকচারে খেলতে পারে। অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি এই স্ট্রাকচারটা আমার, যেহেতু আমি C6 কমিট করছি, আই শুড হ্যাভ, আমি এটা অ্যাকচুয়ালি G6 দিয়ে খেলা উচিত ছিল আমার। হ্যাঁ, এটা আমি আমি মিস্টেক আপনাকে করছি। নেক্সটে বলছি। সো কারণ হচ্ছে ইউ নো দ্য জিসিসি স্ট্রাকচার। ইয়া। ওকে? তো আপনার পজিশনটা করতে হবে মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতে হবে। তারপরে বুঝতে হবে যে আসলে এইটার সাথে আপনি নিজের স্টাইলে যেহেতু খেলতে পছন্দ করেন, বাট নিজের স্টাইল বলতে মানে আপনার তো একটাই স্টাইল না, তাই না? মানে একটা পজিশন নিয়ে শুধু এনালাইসিস করেন না। আপনি তো কয়েকটা স্ট্রাকচারে খেলেন। হুম। ঠিক না? সো আপনি যদি কয়েকটা স্ট্রাকচারে খেলেন তাহলে আপনার নিজের মানে C6 স্ট্রাকচার যেহেতু এটার সাথে যাচ্ছে না, অন্য কোন স্ট্রাকচার খেলার চেষ্টা করেন তাহলে অবশ্যই এখানে G6 ইজ ভেরি মানে খুবই একটা ভালো মুভ। ইভেন C5 G6 ইজ ভেরি পাওয়ারফুল মুভ হিয়ার। হুম। কারণ ওই F4 স্ট্রাকচার হয় না এই ড্র ইকুয়াল পজিশনে খেলতে হবে। কাইন্ড অফ আপনার ওই যে কিছু আপনার কি যেন বলে ওই যে G3 করে যে খেলে ওপেনিংটা। হুম। হুম। নাম মাঝে, মাঝে ভুলে যাই। সো এই ওপেনিং গুলাতে এই টাইপের স্ট্রাকচার আছে আরকি। ইভেন যেকোনো পজিশনে বিশপ আমি আপনাকে একটা কথা বলছিলাম যে বিশপ G7 করে যদি খেলেন স্টিল পজিশন অফ মাইনাস বাট G7 থাকলে এটা অ্যাটাক করা এতটা মানে সহজ না। আচ্ছা। বুঝতে পারছেন? রাইট, রাইট, সো বুঝতে এই পারছি। টাইপের স্ট্রাকচারে যদি বেটারও দেখায় আপনি মেট করতে পারবেন না। মানে অনেকক্ষণ খেলে জিততে হয়। রাইট, রাইট, বুঝতে পারছি। ইয়া, তা ঠিক, এক্স্যাক্টলি ঠিক। আমি এখন বুঝতে পারতেছি যে আমার অ্যাকচুয়ালি ন্যাচারাল মুভ গুলা যেটা আমি খেলছি, জাস্ট বিশপ G4 নাইট পিন করবো, এগুলা খুবই বাজে চালু হয়েছে। কারণ তার একটা অলমোস্ট অটোমেটিক রান করছে এটার পরে। আমি G6 খেলতাম, বিশপ G7 ক্যাসল, বিশপ F5 খেলতাম, তাহলে মনে হয় আপনি যা বলছেন তাই ঠিক। এটা একটা অনেক টাফ হয়ে গেল তার জন্য। হ্যাঁ, টাফ হয়তো লং গেম হইতো। এরপরে যা হয় হইতো আরকি। অন্তত আপনার ওপেনিং এর রাইট। পর সে বেটার অবশ্যই পাইতো না। কারণ ইউ নো দ্য স্ট্রাকচার। ওকে ইভেন F4 খেললে তখন যায় আসতো না আরকি। ইভেন নাও ইউ ক্যান প্লে C4 C5 খেললে আর F4 টা হয়ই না। বুঝতে আচ্ছা, পারছেন? বুঝতে C4 পারছি, নাইট হ্যাঁ। C6 নন F4 টেফ4 দিলে জাস্ট খেয়ে দিবে। খেয়ে দিয়ে আপনি দেন কুইন সাইডে অনেক মানে ও যদি এই টাইপের খেলার চেষ্টা করে কুইন সাইডে অনেক প্লে ক্রিয়েট হয়ে যাবে। উম, সো এটাই আমি বলতে চাচ্ছি আরকি। সো আপনার ধরেন এর জন্যই সো একটু যখনই অপোনেন্ট সম্বন্ধে আপনি জানেন দেন করবেন। এখানে দেখেন C5 এর স্কোর কত? 30 হোয়াইট হচ্ছে 30 হোয়াইট 20% জিতছে। মানে C5 উম, টা কত মানে এখানে ডেঞ্জারাস আরকি। উম, বুঝতে পারছি, ওকে, হ্যাঁ। সো আপনি খেলছেন C6 ওকে, সো দেন F4 এটা হলো স্টোন অল ওকে, সো হুম। স্টোন অল বলে আর কি স্ট্রং ওয়াল মানে এই যে স্ট্রাকচারটা মানে ওয়াল দিয়ে সবকিছু একটা করে রাখবো হ্যাঁ, মানে জানি। তারপরে স্টোন হচ্ছে ওয়াল। আস্তে আস্তে খেলার চেষ্টা করবো হ্যাঁ। হুম। ইভেন জানেন স্টোন ওয়ালে কি করে মানে এই টাইপের স্ট্রাকচারে যদি অপোনেন্ট না বোঝে তারপরে C5 খেলে মানে একটা চাল লস করেও C5 খেলার চেষ্টা করে। আচ্ছা, আচ্ছা। তো এত মানে C5 টা এত এফেক্টিভ কারণ এখানে ব্রেক আমি দিতে হবে। আমি ব্রেক চেষ্টা করছি C5, বাট টু লেট ছিল। কিছু লাভ হয়নি। সে এত সলিড ভাবে জিনিস স্ট্রাকচারটা মেনটেন করছে, আমার C5 এ কিছু লাভ হয়নি। Even still now we can also play bishop G6 bishop G7 ওকে bishop G7 G6 যে কোনো স্ট্রাকচারে খেলা যায় যদি মনে করেন আমি এই স্ট্রাকচারটা মানে পছন্দ করছি না অথবা এই স্ট্রাকচার হুম। বুঝছি না। আমি ব্রিফলি কনসিডার করছিলাম, বাট আমি মনে করছি যে এটা যদি খেলি তাহলে হয়তো বা সে মানে জাস্ট এই তো ক্যাসল করে তারপরে সে জাস্ট এই তো আর কি G4 এই টাইপের জিনিস মতো খেলবে। মেবি সে ইভেন ক্যাসল করবেও না, এই টাইপের ভয় পাচ্ছিলাম ব্রিফলি। বাট অ্যাকচুয়ালি এরকম রিয়েল কোনো ফিয়ার ছিল না। সে তার কিংটা তো কোথাও যেতে হবে। সো কিং মানে নাইট F3 খেলতে হবে, ক্যাসল করতে হবে, কিং H1 খেলতে হবে, তারপরে রুক G1, তারপরে G4 আসবে, অনেক চাল। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে তারপরে পারছি আসবে আর কি। F5, মানে অনেক অনেক পরে আর কি এটা। বুঝতে পারছি আর কি সো এখন প্রবলেম হচ্ছে তো আপনি বিশপটা কই চালবেন এটা একটা খুব ঝামেলা যে হোয়াইট বিশপটা। রাইট। ইয়াপ, সো হোয়াইট এখন বিশপ দিয়ে আমার বিষয়টা হচ্ছে আর এক্স্যাক্টলি আমার। E6 যদি দেন তাহলে E6 যদি দেন তাহলে আপনি আসলে খেলবেনটা কোথায়? রাইট, এক্স্যাক্টলি। এই হোয়াইট বিশপের সো লাইট স্কোয়ার বিশপের কারণে আমি গেমটা অ্যাকচুয়ালি হারছি, আপনি দেখবেন এটার কারণেই হারছি।
না, আমি তো গেম দেখি নাই অলরেডি। আপনার আমি বলতেছি আরকি। সো এইগুলা প্রবলেম হয়। এটা বেসিক প্রবলেম আরকি। হুম, হুম। স্বাভাবিক। এখানে আপনি E6 যদি খেলেন এই হোয়াইট বিশপটা যাবে কই? বুঝছেন? ইন দ্যা Yeah. নট অনলি হেয়ার ইন দ্যা ফিউচারও কি যাবে? জানেন এইটার পজিশনে এখন নতুন, নতুন কিছু আইডিয়া বের হইছে। যদি এই পজিশনে এক্সাক্টলি না মানে কি খেলে জানেন? হয় ব্লাক কি খেলে? মানে B6 খেলে। B6 খেলে বিশপ A6 খেলে দেয়। ও আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। ওই বিষয়টা বের হ্যাঁ, করার জন্য। মানে ও এই পজিশনে না, অবশ্যই এই পজিশন না। ঠিক আছে? আমি কিন্তু বলছি। তারপরেও আমার এমন কিছু পজিশন থাকে আমার ২-১ টা চাল লস হলেও সমস্যা নাই। বাট আমরা যদি পিস এক্সচেঞ্জ করতে পারি, এত বাজে পিস যদি এক্সচেঞ্জ করতে পারি ২-১ টা চাল লসের চেয়েও খুব কম ক্ষতি। এরকম কিছু ও থাকে অনেক সময়। সো এই টাইপেরও আপনি আইডিয়া করতে পারেন। কখনো মানে এই পজিশন না অবশ্যই। কারণ এই পজিশনে অবশ্যই আপনার C5 টা ভালো অথবা G6 খেলতে পারেন, নো প্রবলেম। ওকে। Okay, still you can play C5. Okay, so okay, just we can forward here. So bishop G4, yeah, bishop G4 is good. So knight F3, E6, bishop D6, knight BD2, okay, castle, queen e1. হুম, এই টাইপের স্টনাল পজিশনে কুইন ই1, কুইন এইচ5 এটা হচ্ছে খুব কমন আইডিয়া। রাইট। এটা ওকে, আসলে কিন্তু কারণ ভেরি আমি আপনার ফ্যামিলিয়ার। হ্যাঁ, আমি আপনাকে একটা আমার নিজেরও গেম দেখেছিলাম F4 খেলে। আপনি খেয়াল আছে? ইয়া, ইয়া। এটা তো ভেরি কমন আইডিয়া ডাচ ডিফেন্সে। ডাচে মানুষ খেলে না এটা? ডাচের মাঝখানে তো কুইন E8, কুইন H4 এটা খেলে না? হ্যাঁ। সেম থিং। হ্যাঁ, সেইটাই। কুইন এইখানে H5 আমি আপনাকে একটা করতে পারি। এইখানে বিষয়টা কি? যদি পজিশনটা ব্লক হওয়ার ইয়েতে আছে। যদি আপনি এখন ব্লক করতে পারেন কিং সাইড, ওকে? অপোনেন্ট কিন্তু এখানে কুইন সাইড খেলতে পারবে না। হুম, কুইন সাইড খেলে পজিশন ওপেন হয়ে যাবে। আর ওপেন হলে অপোনেন্টের কিং হচ্ছে উইক স্ট্রং না। কিং একটু হালকা উইক আছে। তো আপনার মানে খুব একটা ভালো এখানেই হবে না। হুম, সো এখানে একটা বিষয় হচ্ছে আপনার যদি আপনি মানে কিং সাইডে যদি ব্লক দিতে পারেন, দেন হুম, কুইন সাইডে আপনি হয়তোবা কোনো প্লে পাইতে পারেন। স্টিল ইউ ক্যান প্লে হিয়ার বিশপ F5 ওকে? এবং E4 স্কোয়াড ইস ভেরি ইম্পোর্টেন্ট। ওকে, E4 যদি আপনি বসাইতে পারেন একটা পিস, দেন হয়তোবা আপনি অনেক প্লে পাওয়ার চান্স থাকবে। রাইট। তো আমি ইউ সেটা ক্যান জানি। হিয়ার I বিশপ was প্লে। trying to get knight E4, F5 এই টাইপের জিনিসপত্রগুলো। I was gonna trade off the bishop for the knight maybe on F3 and try to establish a knight on E4 and then play F5 and I would have been just fine. And bishop F5 এই মুভটা আমি that was my original plan. Whenever he would play queen G3, queen H4, I would play bishop F5 was my original plan. But last moment আমি আমার mind change করছি. I thought that maybe আমি just bishopটাকে trade করবো bishopের সঙ্গে বা সরি আমি মনে করছি যে আমি যদি ডাবল পন হয় F5 এ আমার হয়তো বা পন স্ট্রাকচারটা খারাপ হয়ে যাবে কারণ সে মেবি আমাকে G6 প্লে করতে হবে তারপরে ছোট ছোট হোল হবে ডার্ক স্কোয়ারে অনেক কিছু মানে আমার মাথায় আসতেছিল বাট অ্যাকচুয়ালি আমার যে মুভটা এখন ন্যাচারাল মুভ ছিল এখানে বিশপ F5 জাস্ট সেটাই খেলা হয়েছিল আমি সেটাই মেইন মিস্টেক হয়েছে এই গেমে আমার এখন অ্যাকচুয়ালি আমার মনে শোনেন হয় মানে কিছু, কিছু পজিশন আছে যে আমার খারাপের মানে সংজ্ঞাটা আসলে কিভাবে দেয়া হয়। ঠিক আছে? এখন আপনার যদি একটা ধরেন রাস্তায় হাঁটছেন, একটা বড় কিছু হতে পারে। একটা হইতে হলে আপনি গাড়ির পুরা নিচে পড়বেন, আরেকটা হইলে আপনি ম্যানহোলে লাফ দিবেন। হুম ঠিক আছে? সো হুম আপনি তো অবশ্যই ম্যানহোলে লাফ দেওয়া উচিত। ঠিক রাইট না? হুম হুম এখানে বিষয়টা হচ্ছে আপনি অলরেডি নো দ্যা পজিশন ইস ভেরি কমপ্লিকেটেড। আপনি যদি এইভাবে খেলেন মানে আমার জন্য একটু ইরিটেটিং, কমপ্লিকেটেড আমি বলছি না। সো আমার জন্য একটু ডিফিকাল্ট এখানে খেলা। সো এখানে হুম হচ্ছে আপনার মানে কোনো অপশন নাই আসলে এখানে। তো আমার এখানে এমন কিছু করতে হবে যেখানে আমার ওইটার চেয়ে ভালো হবে। মানে ওই খারাপের চেয়ে ভালো হবে। ঠিক রাইট না? সো ওইটা রাইট হচ্ছে এখানে আপনার কোনো কিছু ডিসিশন এখানে মেকিং করতে হবে আসলে। সো আমি রাইট এখানে এই স্ট্রাকচার খেলবো অথবা এই স্ট্রাকচার খেলবো। আদারওয়াইজ আপনার কিছুক্ষণ পর ওই যে বললাম না যেটা হচ্ছে আপনার ইয়েতে পড়তে হবে। এই আমি একটা মুভের কারণে হোল গেমটা হারছি আমি এই বিশপ H5 খেলার কারণে আমি গেমটা হারছি আমি শিওর আমি যদি কারণ বিশপ বিশপ F5 এস5 এর খেলতাম কোনো তাহলে আইডিয়া আমি নেই। কারণ কারণ কি আমি বলি এই টাইপের যদি আপনি বিশপটা এক্সচেঞ্জ করেন, বিশপ জি6 ও আনেন, তো আসলে আল্টিমেট গোল কি? অপোনেন্ট তো খেলবে জি4 জি5। রাইট আপনার এই অপোনেন্টের তো টার্গেট না ওই সাদা বিশপ দিয়ে আপনাকে মেট করা। হ্যাঁ, অবশ্যই টার্গেট আছে। বাট যদি সাদা বিশপটা আপনার মানে মানে টার্গেট তো সব পিস দিয়ে একটা কিছু করার। তাই না? কিন্তু এটা Yep, তো মেইন টার্গেট না আসলে। এটা তো চাইলে করতে পারবো না আরকি। right. আর মেইন এখানে এই টাইপের কুইন আনার এইচ5 আনার মেইন উদ্দেশ্য এইচ3 জি5 জি4 জি5 করা। তারপর রুকগুলা আনা, আনা মানে এখানে খেলার চেষ্টা করে কি মানে এই কুইন টাইপের স্টনার পজিশনে
যে আপনার কিং সাইড অ্যাটাক করা। তো কিং সাইড অ্যাটাক করতে গেলে তো পিস তো আছে, এখানে পন টন বেশি ঠেলে ঠেলে দিয়ে দিছে। সেইখানে তো পন দিয়ে অ্যাটাক করতে হবে অবশ্যই, অথবা পিস দিয়ে অ্যাটাক খুব একটা করতে পারে না, কারণ উইস্টন হলে খেলার জন্য নিজের পিসও কিন্তু পন স্ট্রাকচারটা এমন হয়েছে, নিজের পিসও কিন্তু অতটা মানে ওপেন না। মানে রাইট, বিশপ তো এই সিয়নেরটাও বন্ধ হয়ে রয়েছে, ঠিক না? আবার রাইট, নাইট ডি টু নাইটটা কি করতেছে, মানে খুব একটা কিছু করতেছে না কিন্তু আসলে ই ফোর আসতে পারতেছে না, আর ই ফোর আসলে তো একটা পিস যন্ত্র আমি খেয়ে রাখারই করি। সো এখন রাইট। এখানে মানে মানে এখানে কিন্তু আপনি এটা হয়তো বা জানেন, তো এখানে আসলে চিন্তা করার কিছু না, এখানে হোয়াইটের যে আইডিয়া এটা ক্লিয়ার যে কুইন এইচ ফাইভ আসবে, এইচ থ্রি আসবে, জি ফাইভ আসবে। রাইট, রাইট, রাইট। এই এক্সাক্টলি, সেই আইডিয়াটা আমার, কারণে। হ্যাঁ আমার, হুম, হুম। হ্যাঁ আমার এই আইডিয়াটা বন্ধ করতে হবে। তো এখন বিষয়টা হচ্ছে বিশপ এফ ফাইভ অপয়েন্টের জন্য খাওয়া খুবই বাজে চাল। Not only I stop h3 g4 idea and also planning to play rook e8 and pressure e3 pawn. হুম, ওকে, ইয়া, এটা। সো তারপরে হচ্ছে আমার একটা ফাইল পাচ্ছি আর কি। আর এই এফ ফাইভ এ পন থাকলে কোনো উইকনেস তৈরি হবে। এফ ফাইভ এ পন থাকলে কি বিষয় জানেন, কিং সাইডে আর কোনো অ্যাটাকটা নাই। কুইন রাইট। সাইড অ্যাটাক হতে পারে, কুইন সাইড অ্যাটাক হতে পারে সি ফোর, মানে দিয়ে ব্রেক দিয়ে কোনো ঝামেলা করতে পারে কিনা, কারণ আপনার এখন ডি ফাইভ, ডি ফাইভ এর পণ আছে একটা, সি সিক্স আছে একটা, আইসোলেট হয়ে যেতে পারে। সো আপনার রাইট, যদি এখানে চিন্তা করতে হয়, দেন চিন্তা করতে হবে সি ফোর মুভ নিয়ে, নট রাইট। অনলি টেক আদারওয়াইজ। আমি সেই ওকে, কারণে অ্যাকচুয়ালি হিসেবে এফআইটা আমি কনসার্ন ছিলাম, যে আমি মনে করছি ইভেন ইন দ্য ফিউচার সে ডিপ সি4 খেলবে, তখন আমার সেন্টার পন গুলা কমপ্লিটলি সব অবলিটারেট হয়ে যাবে, কারণ একটা ডাবল হ্যাঁ। পন এফ5 এ আর ডি পনটা যদি সামহাও আইসোলেটেড অলসো হয়, আমার পন স্ট্রাকচার কমপ্লিটলি নষ্ট হয়ে যাবে। সেটার কারণে আমি অ্যাকচুয়ালি ভয় পাচ্ছিলাম। এখন মডার্ন চেস পন স্ট্রাকচার নট ইম্পর্টেন্ট, ইউ আর ডিপেন্ডিং যে ইউ আর মানে পজিশন এন্ড গেম, অথবা আপনি একটা স্ট্রাকচারাল পজিশনে চলে গেছেন যেখানে পিস নাই। ওকে, হুম, তো সেইখানে পনি স্ট্রাকচার অনেক বেশি মানে ইম্পর্টেন্ট। আদারওয়াইজ ইন দ্য মিডল গেম ইন ওপেনিং পনি স্ট্রাকচার ইজ নট অ্যাকচুয়ালি কোনো ইম্পর্টেন্টের কিছুই নেই। অনেক অনেক ওপেনিং আছে পনি স্ট্রাকচার দুই তিনটা করে ডাবল নিয়ে খেলে ইন ওপেনিং। কারণ আচ্ছা, এখানে আপনি ই থ্রি অপোনেন্টের উইকনেস অ্যাটাক করবো আমি, পনি স্ট্রাকচার দিয়ে তাকাইবো না। যখন তাকাবো কখন, যখন আমার নিজের কোনো কিছু নেই, মানে রাইট। আমার তাকে অ্যাটাক করার মতো কোনো ওয়ে নেই, ঠিক আছে? হুম, তখন তো এগুলো স্ট্রাকচার মিকচাকচার আসবে আর কি। আগে অ্যাটাক সে আমাকে করুক, ডি ফাইভ অ্যাটাক করা তো এত সহজ না, ডি ফাইভে তো গার্ড আছে দুইটা পিস দেওয়া অলরেডি। হুম, বুঝতে ঠিক পারছি। আছে, আর সি সি ফোর দিলেও তো মানে এই আপনার মানে ব্রেক দিতে পারছে না, ডি ফাইভে পন থাকতেছে, তো এটাকে অ্যাটাক করবেন কিভাবে আসলে? মানে আপনার নাইট এফ থ্রি দেখেন আর কুইন আনেন ডি এইটে, সো আরো তো চাল আছে নাইট এফ সিক্সটি, তো দুইটা পিস আপনি এখানে বোর্ডে বসান, ইমাজিন করেন যে কোন অপোনেন্টের দুইটা পিস যে কোনো জায়গায় বসা দিয়ে ডি ফাইভে অ্যাটাক করতে পারে ইজিলি। রাইট, ওকে, সো বুঝতে এত পারছি। সহজ না আসলে। হুম, হুম, ইয়া। আর এখানে আমি ই অ্যাকচুয়ালি মানে, হ্যাঁ, পুরো স্ট্রাকচারটা, তার অ্যাটাকটার যে আইডিয়া গুলো আমি অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিটলি বুঝতেও পারি না। ইনফ্যাক্ট আমি জানি যে সে কুইন এইচ4, H3 G4 এগুলা খেলবে, বাট আমি বুঝতে পারি নাই যে এক্স্যাক্টলি কিভাবে জিনিসটা আমাকে স্টপ করতে হবে। বাট এখন যখন বারবার, এখন আপনার সঙ্গে কথা বলার সঙ্গে আমি আরো বেশি কনভিন্সড যে দ্য অ্যান্সার ওয়াজ জাস্ট বিশপ F5। সে যদি খায় তাহলে আমার F5 পয়েন্টটা এভরিথিং স্টপ করতেছে এখানে হ্যাঁ এখানে সব। ই পয়েন্ট কি আপনার দুইটাই মানে এই এভরিথিং স্টপ করেছে, আর একটা দুইটা পয়েন্ট দেখেন এখন এটা, এখন কিন্তু অপোনেন্ট একা অ্যাটাক করবে, হুম, হুম, ঠিক না? আপনার কিন্তু হুম, ডিপেন্ড করতে হবে, অথবা অ্যাটাক থেকে বাঁচবো কিভাবে এই ধান্দায় আপনার মুভ করতে হবে। সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে আর কি। হুম, ঠিক আছে? আর তখন কি হবে, আপনারও দুই একটা উইকনেস আছে, অপোনেন্টেরও উইকনেস আছে, সো এটা বেটার না? মানে রাইট। এটা জাস্ট লজিক ছাড়াই আর কি, নরমাল একটা লজিকে চিন্তা করলাম। তা আমারও উইকনেস আছে, তোমারও আছে, আমারও খারাপ অবস্থা, তোমারও খারাপ অবস্থা, এটা তো বেটার। আর শুধু আমার একা ছোট খারাপ অবস্থা, ওইটাও খারাপ। হুম, হুম, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে? ইভেন স্টিল হেয়ার সি ফাইভ ইজ অলসো, মানে আপনার এখানে ভালো, স্টিল সি ফাইভ আপনি খেলতে পারেন। মানে সি ফাইভ বিষয়টা কি, এখনো সি ফাইভ যদি খেলেন একটা চাল লস হয়ে গেল, একটু খারাপ অবশ্যই, বাট এখানে সি ফাইভ অলসো পসিবল বিকজ অফ আপনার মানে সি ফাইভে দেওয়ার পর তার সি থ্রি চালতে হবে, দেন নাইট সি সিক্স। ওকে, সো হুম, আপনার কুইন এ ফাইভ আসতে পারে অবশ্যই, তো ডি ফোর খাইলেন, তারপরে খাওয়ার পর হচ্ছে আপনার মানে নাইট বি ফোর টাইপের চাল আসতে পারে, রুক সি এইট আসতে পারে, সো সাম কাউন্টার প্লে নাইট এফ থ্রি, বিশপ এফ হুম, থ্রি খেতে পারেন। ওকে, হুম, হুম, সো স্টিল তারপরেও কুইন এ ফাইভ আসার পরেও বিশপ এফ ফাইভও খেলতে পারেন। ওকে, এখন হুম, পজিশন একটু ডিফারেন্ট, কারণ নাইট সি টু তে যাচ্ছে, ডি থ্রি তে উইকনেস, অপোনেন্টের উইকনেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে, আপনার উইকনেস আছে। হুম, এটা বলতেছেন এখানে পজিশন আপনার বেটার, আপনার উইকনেস আছে, অপোনেন্টের উইকনেস আছে, যে এখানে পারফেক্ট খেলবে সে জিতবে। হুম, এখানে বেটার ভালো খারাপ কিছু নেই, যে ভালো হুম, অ্যাটাকটা কন্টিনিউ করতে পারবে। বুঝতে পারতেছি এখন, হ্যাঁ।
Man, তারপরে এই হচ্ছে ওকে। সো দেখি নাইট ডি7, 95, সি5। ওকে, আপনি এখন সি5 খেলছেন। I mean, c5 খেলছি with সি the principle that you should always if your opponent attacks you on the wing, you need to strike back in the center. সেই হ্যাঁ, হ্যাঁ। প্রিন্সিপাল অনুযায়ী খেলছি আমি, বাট আমি সেন্টার যে স্ট্রাইক করলাম তার সেন্টার এত সলিড, কিভাবে সেন্টারটাকে আমি কিছু করব, অ্যাটাক করবো সেটাই বুঝতে পারতেছিলাম না আমি। স্ট্রাইক, এখানে আপনি স্ট্রাইক করে খুব একটা লাভ নেই। কারণ সে কিছু করবে না এখানে। হুম আপনি হুম কিছু করতে পারতেছেন না। যখনই মানে প্রবলেম হবে কি? কখন প্রবলেম হবে অপোনেন্টের? যখন আপনি স্ট্রাইক দিচ্ছেন ওইখানে ব্রেক হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? অথবা হুম ওইখানে কিছু তাকে ডিসিশন নিতে, যেখানে সে বসে থাকবে জাস্ট। মানে পজিশনটা এমন একটা সিস্টেম হয়ে গেছে আসলে। হুম। স্টিল পজিশন কিন্তু হোয়াইটের ভালো না, দেখাইতেছে ইঞ্জিন। ঠিক আছে? Yeah. বুঝছেন? এই হলো পজিশন আরকি। এখন স্টিল বিষয় F5, মানে দেখেন ওই আইসোলেট পোর নিয়েও বিষয় F5 খেলতে বলে। আর হুম আমি আপনাকে বিষয় F5 খেলার জন্য দোষ দিব। কারণ ইউ নো দিস টাইপ অফ পজিশন অলরেডি। আমি আপনার সাথে ডিসকাস ও করেছি এই পজিশন নিয়ে। হুম হুম এখন কিন্তু বিষয় F5 আরো ডেঞ্জারাস। বুঝছেন? কারণ বিষয় F5 এ বসার পর মানে নাইট আবার E4 এ যাবে। এই যে হুম তুমি যাই চালাও আমি নাইট E4 চালবো। এখন তোমার মানে অপশন নাই। নাইট E4 চালবো, নাইট F6 যাবো। হুম। বুঝছেন? Yeah. সাম টাইম তো আপনার মানে আপনার ওই যে নাইট সি6 থাকলে ওইটা আরেকটা ইনিশিয়েটিভ থাকে। বাট তখন তো আর নাইট E4 এ যেতে পারে না। বাট এখানে তো নাইট E4 এ যেতে পারে। হুম হুম। বুঝতে পারছি, হ্যাঁ। সো রুক সি8। ওকে, রুক সি8 এর আসলে এখানে খুব একটা মানে ডিরেক্ট আইডিয়া নেই। না। কারণ মানে ফাইল-টেল কোনো কিছুই পাচ্ছেন না আপনি। জাস্ট একটা রাইট পিস মুভ করছেন। রাইট। আমি কিভাবে পর্যন্ত ইমপ্রুভ করবো বুঝতে পারছিলাম না আমি এক্স্যাক্টলি। এই কুইন যে এখানে সি3, আমি ক্রুশিয়াল অপোনেন্টও যে খুব মিস্টেকটা ভালো, করছি। অপোনেন্টও যে ভালো খেলতেছে তা না। বাট অপোনেন্টকে মানে খুব যে এখানে ভালো খেলে তার বিষয় না। কিন্তু অপোনেন্ট হচ্ছে জাস্ট এই কোনো একটা লজিক মেইনটেইন করে খেলে যাচ্ছে আরকি। তার মুভের গুলাই মানে স্ট্রং যদি লজিক না থাকে, হুম। মানে খারাপ কিছু নেই তার মুভে। এখানে তার অ্যাকচুয়ালি মেবি কুইন H4 খেলা উচিত ছিল, রাইট? তাহলে H3 আর G4 আইডিয়াটা স্টিল পসিবল হতো তার জন্য। হ্যাঁ, কারণ কুইন জি3 কোনো আইডিয়া নেই। মানে এনে কি করবে রাইট আসলে কি? রাইট। সো আপনি খেলেছেন এখানে বিশপ H5। এই ওকে, যে এখন এটাই। স্টিল বিশপ F5 খেলতে পারতেন। এই মুভটার পরে আমি কিছুই করতে পারিনি, আপনি দেখেন আমার কোনো চান্স ছিল না এটা পরে আর। সো কুইন H3 আসলে এখন আরো উইকনেস, মানে কুইন H3 তার সাথে আরেকটু ঝামেলা হইছে আরকি। হুম হুম। এটা হচ্ছে G4 ডিরেক্ট আসতেছে। G4 F5 সব আসতেছে। ইনফ্যাক্ট এখানে মনে হয় অলরেডি পজিশনটা পসিবলি লস্ট, বিকজ আফটার বিশপ G6 বিশপ টেকস পন টেকস, তারা ইয়ে আছে না, নাইট G6 আছে না, FG6 কুইন চেক, তারপরে বিশপ কুইন টেক্স D6। আমি তো মনে করি সেটাই করবে সে। আরো অনেক কিছু আছে আসলে। ইভেন খায়া না দিলে পরে G4 F5 ই তো অ্যানসার নেই স্টিল। আর এখানে যদি আপনি খাইতে তো পারেন। আসলে স্টিল এখানে দিস অ্যাকচুয়ালি পজিশন ইজ বিশপ ওয়েলকাম। G6 ইজ এ মিস্টেক আই থিংক, আমি মনে করি। বিশপ D6 খেলছেন আপনি? রাইট, ইয়া। খেলার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখছি আমি এই ট্যাকটিকটা। ও আচ্ছা, আচ্ছা। র‍্যাপিড এর গেম নাকি স্ট্যান্ডার্ড? 90 গেমে 90 মিনিটস, 90 মিনিট ও, আর 5 সেকেন্ড ডিলে। ও বাট আমি তাহলে তো অলওয়েজ আপনার লেট আসি আরেকটু প্রথম খেয়াল গেমে, করা সো আমি উচিত। এই গেমেও আমি 20 মিনিট লেট ছিলাম। না, লেটে যাওয়া খুব মানে সমস্যা আরকি। মানে মেন্টালি হুম মানে সমস্যা হচ্ছে টাইমটা ইম্পোর্টেন্ট না। আপনি বসে ঘুমায়া বোর্ডে ঘুমায়েও টাইম নষ্ট করতে পারেন। প্রবলেম নেই। হুম। সো ওইটা সমস্যা নাই। বাট হচ্ছে আপনি যদি মানে লেটে যান মেন্টালি একটা প্রবলেম হয়। আমি নিজে একটা গেম, খুবই ইম্পোর্টেন্ট একটা গেমে আমি একটা কারণে যেতে পারি নাই। অনেক দৌড়াদৌড়ি গেছি। পরে আমি খেলতে পারলাম না। মানে আমি এত বাজে, আমি লাইভে খেলি না। মানে কি খেললাম, কি চিন্তা করলাম আমি জানি না। সো আপনি মানে লেটেরটা একটু মানে করার চেষ্টা করবেন। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।
সো আপনার লেটটা মানে মেন্টালি অনেক কি করে ফেলে আর কি। সো বিশপ জি6 খেয়ে দিছে ও খায় Wait, নাই। wait, wait. Bishop g6 এর পরে ওকে h takes। খাইতে পারতো বিশপ এখানে জি6। বিশপ g6 খেলে কি কি কোনো হবে? কিছু নেই আসলে, কিছুই হয় না, আপনার ফোন চলে যাবে ফ্রিতে। তাহলে এটা উইনিং, এছাড়া কোনো কিছু। তাহলে এটা কম্পিউটার রেকমেন্ড করছে না কেন? কম্পিউটার তো অন করাই নেই। ইঞ্জিন অন করা তো দেখি তো আমি। কিছু একটা মনে হয় নিশ্চয়ই আছে, কি কোনো একটা কারণ আছে কি যেটা হচ্ছে না, যেটা সাজেস্ট করছে না এটা। কি বলে? ও কুইন ট্র্যাপ। ওয়াও, ওয়াও। এটা আমি কোনোদিন কল্পনা করতে পারিনি এই পজিশনে এটা থাকবে যে। বোর্ডে পেয়ে যেতেন, আপনার তো খেতেই হইতো। ও ওয়াও। আই ডোন্ট থিংক সে ইভেন দেখছে এই ট্যাকটিকটা। সে দেখেও না বিশপ টেক্স জি6, আমি মনে করি। না দেখতে পারে। দান 1 মিনিট আর কি। ওকে। হ্যালো। Yeah, I'm here. ইভেন এখন পজিশনটা যে খুব একটা খারাপ এটা না। স্টিল হুম। এখন পজিশনটা অনেকটা হয়ে গেছে আর কি, যদি এই চালটা না হয় আসলে। মানে 94 খেলছেন মনে হয়, তাই না? ও No, রুকি চিন্তা এটা করছিলাম আইডিয়া খেলা। কি? I'm actually 94. I didn't play 94 because I didn't understand how to protect my pawn after. So 94 bishop takes, pawn takes. Then if he just plays like um knight g5, then what? জাস্ট প্লে নাইট এফ6। No, no, after taking it. হ্যাঁ, তো টেকিং এর পরে আরেকটা নাইট এফ6 এ খেললাম। Oh, then acha acha acha. He then retains the সমস্যা acha. হচ্ছে এই ফোনটা তো কোনো কিছু দিয়ে ধরতেই পারে না, খাবে কিভাবে? Oh, yeah, that's আর true. এখন ওইটা বিষয় না। বিষয়টা হচ্ছে আপনার এখন কাউন্টার প্লে ক্রিয়েট করতে হবে। আদারওয়াইজ আপনার এই পজিশন আস্তে, আস্তে খারাপ হয়ে যাবে। ঠিক আছে? সো সামটাইম Yeah. আপনার মানে কোনো অপশন নেই আসলে এখানে। এগুলো সবগুলো অনলি অপশন। ওকে, খেলছেন কি দেখি রুকি। ওকে, সো এখানে পজিশনটা এখন আর অতটা খারাপ নাই, বুঝছেন? মানে যতটা একটু আগে ছিল আরকি। এখানে তো আপনি মানে চাইলে আমার মনে হয় করতে পারেন। I thought I was already lost. I mean, I did not see any kind of defense against basically knight g5, queen h4, rook f3, rook h3, and checkmate. How do I আমি stop that? আপনাকে আমি একটা জিনিস আপনাকে বলি। সেটা হচ্ছে কি, যখন আপনার পজিশন বুঝতেছেন যে মানে এই পজিশনালি আপনার একটু খারাপ, ঠিক আছে? আমার অপোনেন্ট শুধু অ্যাটাক করবে। তখন হচ্ছে কি করেন, মানে আপনার কি করতে হবে কিছু, আমি বলি ওই যে মাছ ধরে না? হ্যাঁ, মাছ ধরতে তো জানেন, তাই না? হ্যাঁ, মাছ ধরে কিভাবে বলেন তো? টোপ দিয়ে বসে থাকতে হয়। হুম, ঠিক আছে? কিছু, কিছু সিচুয়েশন এ এখানে আপনি নিজে কোনো কিছু প্রেশার দিতে পারবেন না। প্রেশার দিলে আপনার পজিশন আরো খারাপ হয়ে যাবে। তখন কি আপনার ছোট, ছোট অপোনেন্টকে এমন, এমন চাল দিয়ে আসতে হবে, মানে আপনাকে ওই টোপ দিয়ে রাখতে হবে যে অপোনেন্ট এখানে আসবে, এই চালটা যদি দেয় সে আমার সাথে মানে সে অটোমেটিক্যালি পজিশনটা খারাপ হয়ে যাবে। এখানে আপনি যে আমার আইডিয়ার কথা বলছেন, সেই আইডিয়াটা ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে না। তখন কেন? বিরাট এখানে ঝামেলার হয়ে যাবে, হ্যাঁ? কেন হচ্ছে না? কারণ নাইট জি4, জি5 দিলেও নাইট এফ8 দিলাম। তারপরে কি করবেন? আম, তারপরে আমি করব হলো গিয়ে কুইন এস5। rook f3.
রুক এফ থ্রি, ডাইরেক্ট রুক এফ থ্রি করবেন। ওকে, সো Yeah. আপনি রুক এফ থ্রি করলেন, আমি ধরেন ই করে রাখলাম একটা নাইট এস। না, আমার দরকার কি আসলে? ওকে, আমি নাইট হচ্ছে করলাম একটা এইচ ফোর। না, এইচ ফোর করে একটু এত আগে আনার দরকার নেই আসলে। আচ্ছা, আমি করলাম হচ্ছে নাইট এফ এইচ সেভেন। Okay. Okay. Knight takes নাইট টেক্স। আপনি দুইটা পিস বসাবেন কোন জায়গায়? একটাতে এইচ ফাইভে বসাবেন কিভাবে? g4. Next move আমি g5 খেলবো, তারপরে queen h4, rook h3. আচ্ছা আচ্ছা, আমি আগে জি ফোর এর পরে আমি জি ফাইভ খেলে দিলাম, আপনি খেলেন। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে ডু আর ডাই আসলে পজিশন, যে আমি বলতেছি না কালো নিয়ে খুবই রিস্কি পজিশন, বাট আস্তে আস্তে এখানে খেলে হারবেন। মানে হ্যাঁ, একটু এভাবে হারাচ্ছে, রিস্কি পজিশন g5 খেলা ভালো। g5 কি করা যাচ্ছে না তো? চেকমেট। কুইন, সরি, চেক। হ্যাঁ, চেকমেট অলমোস্ট। কুইন টেক্স h7 আছে না? আচ্ছা আচ্ছা, যেটা বললাম কি এটা, আচ্ছা খেয়াল করিনি আমি। আচ্ছা, মুভ অর দিয়ে আসি। সেটা কি বললেন আপনি এখানে খেলবেন? রুক এফ এই থ্রি, যে ওকে। rook f3. আচ্ছা, জি ফোর। হুম। ও, জি ফোর জাস্ট নাইট এফ সিক্স, তো প্রবলেম কি এখানে? আচ্ছা, তারপরে সো বেসিক্যালি আপনি যদি যখনই আপনি কুইন h4 খেলবেন, তখনই আমি নাইটটা সরায় ফেলবো। এটাই তো আইডিয়া, রাইট? নাইটটা এইচ ফাইভে সরায় ফেলবো এবং আপনার নাইট স্কোয়ারে সরাইলে জীবনে অ্যাটাক করতে পারবেন না। আর আপনি বিষয়টা হচ্ছে হুম। এখানে হোয়াইটের পিসগুলো অ্যাক্টিভ, হোয়াইটের ব্রেক দিতে হবে কোথাও যদি কিছু করতে যান, তাই না? তাছাড়া তো আর একা একা জিতবেন না, আপনার অ্যাক্টিভ পজিশন তার জিতাই দিবে না, হুম। ঠিক না? আপনি যখন কোনো কিছু ব্রেক দিবেন তখন তো ব্ল্যাকের পজিশন আর মানে প্যাসিভ থাকবে না, ব্ল্যাককে তো অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। মানে হুম। এখানে ধরেন জি ফোর দিলেন, এখানে বসে থাকলো, এই পজিশনে আর কিছু করলাম না, আপনার তো এখন সি ফোর অথবা বি ফোর অথবা খাইতে হবে, ই করতে হবে। যেখানে খাবেন ওইখানে পজিশন খারাপ হবে, আপনার ওইভাবে জিমায় বসতে হবে। সো এটাই আমি বুঝতে চাচ্ছি যে এইটার পজিশন আসলে মানে আপনার ওয়েট করতে হবে অপোনেন্ট কি করে, বুঝছেন? অ্যাকচুয়ালি নিজের আমার খুব এখানে একটা, হ্যাঁ। আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর একটা ব্যাপার আছে। আমি মনে হয় সামহাও আমি পজিশনটা ইভ্যালুয়েট করতে পারছি না কারেক্টলি। বিকজ আমার ইভ্যালুয়েশন এই পজিশনের মাঝখানে ছিল যে from the moment I played bishop h5 and had to play bishop g6, I thought I was already losing. I thought that this game is almost lost. There's nothing I can do to stop this kingside attack. I have no counter attack and I'm gonna lose. আমার আমি এন্টায়ার নিজেও, গেমে সেম মেন্টালিটি, এটা মেন্টালিটি ছিল হ্যাঁ, আমার ফুল আমার গেম। আপনার, হ্যাঁ, আমি একটা জিনিস বলি, সেম মেন্টালিটি মানে আমারও মানে অনেক কিছু জায়গায় আমি ফেস করেছি। মানে সেম সেম থিং, মানে সরি, সো সেম জিনিস আমি নিজেও ফেস করেছি, শুধু আপনি না। মানে আমার অনেকবার ফেস হয়েছে এইটা, ঠিক আছে? সো সেম থিং আমি আপনাকে বোঝাচ্ছি, সেটা হচ্ছে এইরকম অ্যাটাক করছে, আমার হাতে কোনো প্লে নাই, ঠিক আছে? এর জন্য আমি ধরেন মানে প্লে খুঁজে পাচ্ছি না, যেটা সত্যি কথা আরকি। সো এখন আমার যদি প্লে নাই তাহলে তো আমি ইজিলি হারবো। কারণ হুম। আস্তে, আস্তে অপোনেন্ট খেলবে, আমাকে মেট করবে আর আমি শুধু দেখবো। এছাড়া হুম। তো আমার কোনো কাজ নাই, এখানে কিছু করারও নাই। রাইট। I don't have any other option. So that's basically কি হয়েছে জানেন? আমি কোনো যেগুলা গেমে আমি কি করছি, এইভাবে আশাহত হয়ে বসে থাকছি, বসে থাকছি। বসে থাকার মানে কি? মুভ কন্টিনিউ করা। হুম। ফাইটিং মুভ কন্টিনিউ করা। হুম। আল্টিমেটলি কি হইছে জানেন? একটা সময় যে অপোনেন্টের বেটার পজিশন থেকে অপোনেন্ট একটা বাজে চাল দিয়ে আমার পজিশন ভালো বানায় দিছে। আচ্ছা, আচ্ছা। যখনই আচ্ছা। শেষ হয় নাই, তখন শেষ হয় নাই। আপনার ওইখান থেকে ডিপেন্ড করার চেষ্টা করতে হবে। নতুন, নতুন আইডিয়াই করতে হবে। কখনোই শেষ না। হুম। কারণ আপনার যদি ইঞ্জিনে দেন এই পজিশন হয়তো এভালুয়েট করতে পারেন মানে ইকুয়ালার ই দেখাচ্ছে। বাট +2 হইতে পারে। Your opponent not be a grandmaster. হুম। It's not a মানে like 2700 player. হুম। Okay, even your opponent position is very strong, but this is not loss.
ওকে, সো বিকজ নাও অপোনেন্টের অনেকগুলো চাল ভালো খেলতে হবে, দেন হি ক্যান উইন, আদারওয়াইজ ইভেন হি ডিডন্ট উইন দ্য গেম। ওকে, এই জিনিসটা আপনি চিন্তা করবেন যে কার সাথে খেলতেছেন, রিয়েলাইজ করছেন আপনি তো এই টাইপের পজিশন নিজেও হারছেন সাদা নিয়ে, তাই না? এর চেয়ে বেটারও হারছেন। হুম। তাই এটার পজিশনে আমরা কি করবো এখানে? আমি তা বুঝতে পারছি না। আমি কি মানে জাস্ট পিস গুলো শাফল ব্যাক এন্ড ফোর্থ করবো, রুক A8 রুক C8 এটা করতে থাকবো জাস্ট? রুকে এইট এইট না, নতুন নতুন প্ল্যান করেন আর কি, যদি করেন। হ্যাঁ, রুকে এইটের চেয়ে ধরেন B44 আরো বেশি আর কি, B4 এই B5 B4 দিতে পারেন, মানে এরকম কোনো কিছু প্ল্যান করতে পারেন যে কুইনটা আরেকটু এক ঘর আগাইতে পারেন, যে D7 না E7 ভালো। সো এই টাইপের আচ্ছা ওয়েট করতে পারেন আর কি। আচ্ছা। আর যদি সুযোগ পান যে একটা পন্টন স্যাক করে অ্যাটাক করার, অবশ্যই করবেন। ওই যে আমি আপনাকে বারবার বলছি যে যদি একটা সুযোগ পাই, ইভেন আমি যদি প্যাসিভ খেলার ইচ্ছা হয়, দেন আমি এমন একটা প্যাসিভ খেলতাম এখানে। আমি এরকম গেমও খেলছি লাইফে, ধরেন নাইট H7 দিয়া G5 তখন অবশ্যই দিবেন, নাইট F8 বসে থাকা F5 দিয়ে দিব। হুম বুঝছেন, F5 যদি খান, কুইন F5 খাবো, কিং F7 তুলবো, তারপর খেলা শুরু করবো আর কি। হুম, বুঝতে পারছি। আচ্ছা, এক সেকেন্ড, 1 সেকেন্ড। Yeah, no, I'm sorry. I'm back. হ্যাঁ, হ্যালো। Yeah, I'm back. I'm here. হ্যাঁ, এরকম করতেন, কুইন E7 আনতে দিবেন, একটা মজার বিষয়, এটা খুব বাজে চাল হবে অবশ্যই। সো বাট আপনার এখানে কিছু করার মানে খুবই জঘন্য চাল আর কি। সো আর কিছু না পারলে এই যে এই স্ট্রাকচারে বসে থাকতে পারেন। না, আমি হলে তাই করতাম। F5 খেতে হবে অবশ্যই, আদারওয়াইজ কোনো অপশন Oh. নেই। G takes F5, সো এই পজিশন জীবনেও খারাপ হবে না। ইভেন কুইন F5 F6 ও পসিবল হিয়ার। এটা যে বুঝতে আমার পারছেন? করতে পারতাম, এটা আমি চিন্তা করিনি অ্যাকচুয়ালি। সো কুইন H6 এর পরে কি করবে এখানে? কুইন H6 এর পর আসলে কিছু প্রবলেম নেই F5. কোনো। না, জাস্ট F5 দিয়ে বসে থাকবেন। এখন আমার অপোনেন্ট অ্যাটাক করতে পারে অবশ্যই, বাট এইখানে মনে হয় না, ইভেন স্টিল আমি জানি না পজিশনটা যে হোয়াইটের খারাপ, স্টিল ইঞ্জিন বলতেছে। That's insane. মজার বসাই বলছেন, মানে এই টাইপের আমি ইজিলি খেলতে পারতাম। তো আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসতে হবে যে এটা কিন্তু খুব বাজে আইডিয়া, এই যে নাইট F8 এন্ড F5 দিলে সে করবেটা কি আসলে, ধরেন কুইন H4, এটা খুব লজিক্যাল আসবে এখানে। F5 দিলে করবে কি এখন, বাই করেন এখন চাল। আমি F5 টা ইভেন চিন্তাও করিনি। ইভেন আই ডিডন্ট ইভেন ক্যালকুলেট দিস মুভ যে আমি হয় করে আমার এটা যদি কিং না থেকে খায়, রাজাটাকে। না খায় তাহলে পজিশন ইভেন আমি বলতে পারি পজিশন ইজ লস্ট। বুঝতে পারছেন, যদি না খায় পজিশন অবশ্যই লস। কারণ কিং F7 চলে যাবো আমি, আর কিছুই করতে পারবেন না, Right. কোথাও না, পারলে C4 দিয়ে দিব। এক জায়গায় ব্রেক দেওয়ার কোনো কিছু নাই, কোনো কিছু নাই। আমি জাস্ট আস্তে সব পিছে ব্লক করে এইচ ফাইলে খেলবো। আর যদি খেতে হবে, ফোর্স খেতে হবে, দেখেন তারপরে কত অ্যাগ্রেসিভ তার খেলতে হয়। মানে আমি কুইন F6 খেলেও যে খুব একটা খারাপ হবে তা না, তো আমি এটা খাইলাম। এখন কে টাইপের চাল দিবে, এই টাইপের চাল দিলে কোনো কিছু যায় আসে না। বুঝছেন, জাস্ট F5 যাই চালুক, মানে আমার পরের চাল F5 দিচ্ছে, এখন তুমি অ্যাটাক করো, একটা মিনিমাম একটা এক্সচেঞ্জ স্যাক করো আসলে যদি অ্যাটাক করতে যাই। এসব চাল দিয়ে তো কোনো লাভ নেই এখানে, এইসব চাল দিয়ে আর না দেয় কি। এখানে সব চাল দিয়ে জাস্ট এই রুক তুলে দিতে পারেন, এই রুক তুলে দিতে পারেন, কোনো কিছু খাইতে পারে না। উল্টা খারাপ পজিশন, স্টিল দিস পজিশন ইজ ব্যাড এন্ড প্র্যাকটিক্যাল দিস ইজ লস ফর হোয়াইট, নাথিং টু ডু ক্যান ডু হিয়ার। বুঝতে পারছেন, আপনি যেখানে খারাপ না, মনে করছেন এখান থেকে আমি প্লে বের করছি। ইভেন আমি এটাও বিশ্বাস করি, আপনি যদি এই চালটা দিতেন, অপোনেন্টের সেম পজিশন আসতো এবং আপনি গেমটা জিততেন। এখানে অপোনেন্টের চাল দেওয়া ইজি না, তো আপনি খাওয়ার পর কি চালবে এখন, বের করেন। তো অ্যাকচুয়ালি বিশপ আমি G6। সারপ্রাইজ যে আমি এত একটা সিম্পল আইডিয়া যে F5 দিয়ে আমি একটা আমার কিং কিং রাজার একটা যে ফ্লাইট স্কোয়ার ক্রিয়েট করবো F7 এ, রাইট, এবং বিশপটা ড্রাগন ব্লক করবো। এই সিম্পল ডিফেন্সিভ রিসোর্সটা আমার
ক্যালকুলেশনে আসলো না কেন, আমি সেটা দিয়ে আমি শকড। এত সিম্পল একটা আইডিয়া, জাস্ট F5, আই ডিডন্ট ইভেন কনসিডার দিস। আমি এটা কনসিডার করিনি। আমি মনে করছি যে দের ইজ নাথিং আই ক্যান ডু, আমাকে হয়তো মেবি আমি কনসিডার করছি যে আমি কিং F8 কিং E7 খেলবো টু গিভ, এন্ড আই উইল গিভ আপ দ্য G7 পন, কুইন H8 চেক G7, তারপরে আমি কোনো মতে আমাকে রাজাটাকে মেটিং নেট থেকে বের করার চেষ্টা করবো। আই থট there was a mating net here and there's nothing I can do to stop it on the H file. ওকে, যেহেতু আপনি ভয় পাইছেন এর জন্য আর কি এটা আপনি চিন্তা করছেন। প্রথম থেকে আপনার পজিশন বুঝতেছেন লুজিং, তখন তো এই টাইপের চাল আসা ডিফিকাল্ট। হুম, কারণ যদি ফিলটা ভিতর থেকে আসে তখন মুভ অর্ডারটা আসা অনেক ডিফিকাল্ট। এখন হুম, অনলি মুভ, আদারওয়াইজ এখান থেকে ধরেন এই চালটা হচ্ছে একমাত্র চাল হচ্ছে যেখানে আপনি মানে আপনার মানে ও খেলতে পারে। আদারওয়াইজ অন্য চাল ডাইরেক্ট লুজিং, আমি অন্য কিছু বলবো না আর কি। জাস্ট রুক E7, still you are pawn down. But I think I told you that this position is good for black. ওয়াও। বুঝতে পারছেন? সো এখানে ইভেন এই এন্ড গেমটা যদি আসে একমাত্র সেটা হচ্ছে হোয়াইটের জন্য একটা চান্স থাকে। বুঝছেন? এই এন্ড গেম কিন্তু জিততে পারবে না, এটা কিন্তু ইকুয়াল এন্ড গেম উইথ পন ইয়া, নিয়ে আর কি। সেটা তো আপনি হয়তোবা জানেন, কারণ কোনো ইমপ্রুভমেন্টই নেই। আপনি চাইলে F5 ও দিয়ে দিতে পারেন, দিয়ে সব জায়গায় রাইট। ব্লক করে দিতে পারেন। H5 পন পুশ হবে না, হইলেও লাভ নেই। যেখানে আসুক কোনো কিছু করতে হবে না, ওই বিশপটা মরা। আর রুক এন্ড গেম যদি আসে দেন পন আরেকটা ডাউন হলেও এটা ইকুয়াল পজিশন। ইয়া। ইভেন স্টিল ইউ ক্যান প্লে ফর উইন হেয়ার। এটা মজার কথা শুনলে হলেও মানে এই টাইপের খেললে আপনি জেতার জন্য ট্রাই করতে পারেন। দিস ইজ নট উইনিং বাট ইউ ক্যান ট্রাই হেয়ার বিকজ না কিং যদি একবার E4 এ আসে দেন দিস ইজ লস ফর অ্যাকচুয়ালি হোয়াইট। সো বুঝছেন, এগুলো হচ্ছে নিজের যে হোপটা আছে, একটা হোপ আশ করতে হবে পজিশনের উপরে। সো যে হোপ আমরা এই পজিশন আনতে পারি কোনো ওই হোপের উপরে করে মুভ অর্ডার আপনার খেলতে হবে। ঠিক আছে? হ্যাঁ, এটা আমার ডেফিনেটলি সিরিয়াস মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে এখানে, বিকজ আমি এটা হ্যাঁ, নিয়ে হ্যাঁ, খুবই আন্ডারস্ট্যান্ড। কনফিউজ। ওকে, ওকে। সো আপনি হয়তো এই টাইপের গেম খুব একটা স্টাডি করেন নাই, এই টাইপের আইডিয়া দেখেন নাই। সো আশা করি এর পরেরটা হবে না। বুঝতে পারছেন? এবং যদি খুব প্যাসিভ পজিশন আছে ডিপেন্ড করা শুরু করে দিবেন। মানে অপোনেন্ট অ্যাটাক করুক, অপোনেন্টের যে আইডিয়া করতে চাই করতে থাকুক, করার পর আমি কিভাবে সলিড মানে যতটুকু অপোনেন্টকে বিরত রাখা যায় ওইটা রাখার চেষ্টা করব। হুম। ঠিক আছে? যে ওই পজিশন থেকে এটাই। ওকে। রাফি, আমার একটু আজকে ইমার্জেন্সি একটা কাজ পড়ে গেছে বুঝছেন? আমি আপনাকে আচ্ছা, বলছিলাম ফাইন। যে হুম। ইয়েতে তো আজকে আমরা এখানে শেষ করতে পারি। ওকে। সো আমরা আচ্ছা, আবার ঠিক আছে। যদি আপনি মানে আবার মিট করতে চান আমরা যদি আরো ৩ টা গেম এনালাইসিস করতে হবে। আর হুম। এই বিষয় নিয়ে মানে আমার খুব একটা ভালো ধারণা আছে। আমরা একটা ক্লাস তো মানে শুধু এই টপিকস নিয়ে যে এই পজিশনে আমরা ২ একটা গেম টেম দেখলাম। সো ব্লক পজিশন কিভাবে মানে আচ্ছা, ডিফেন্ড করতে হয় একটু পেস একটু। সো আমরা এটা নিয়েও দেখবো আরকি। ওকে, ঠিক আছে, দ্যাটস ফাইন। ঠিক কালকে আছে? আমরা আর বলবো। কংগ্রাচুলেশন এগেইন। হ্যাঁ, কালকে আমরা সিউর বসবো আর আচ্ছা, ঠিক ওকে, আছে? আর থ্যাংক ইউ। আপনি যদি এর মধ্যে কোনদিন রাতে বসতে পারেন, বসতে পারেন। আচ্ছা, ওকে, নো ঠিক আছে। প্রবলেম। ওকে। আর ওকে। কংগ্রাচুলেশন এগেইন। যাই হ্যাঁ, হোক মানে রেটিং তো বাড়ছে। আপনার ২০০০ আশা করি হবে খুব শীঘ্রই। হ্যাঁ, 2024 আমরা টার্গেট করি 2000 আনার চেষ্টা করি আর কি, 1 বছর ফুল সময় আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। পারবেন, সেটাই। এটা আমার বিশ্বাস। আমার নিজের বিশ্বাস আরকি। কি হবে জানি না। মানে আমি হুম। তো যাকে ধরেন যার সাথে ওয়ার্ক করা হয় তার প্রতি একটা কনফিডেন্স লেভেল ক্রিয়েট হয়ে যায়। ঠিক হুম। না? সো কনফিডেন্ট থেকে বলছি। আশা করি পারবেন। ইভেন আচ্ছা। আমরা যদি আরো লং ওয়ার্ক করি ফিউচারে, আমি আর এর চেয়ে ভালো কিছু হবে আশা করি আপনাকে দিয়ে সম্ভব। যখন আপনি হুম। আরেকটু ফ্লেক্সিবল হবেন আরকি। আচ্ছা, ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। ওকে, ঠিক আছে তাহলে। আচ্ছা, না, ভালো থ্যাংক ইউ। থাকবেন। ওকে, হ্যাঁ।